chondrichthyes and osteichthyes. Okay, today class. Chondrichthyes means what? Which fishes ra? That is called cartilage fishes ra. Cartilage fishes anta karitara. Meaning ಏನು? Cartilage fishes ಅಂದ್ರೆ their endoskeleton is cartilage. Endoskeleton. Endoskeleton ಅಂದ್ರೆ nothing but in the cranium plus vertebral column. Vertebral column and cranium. Cranium ಅಂದ್ರೆ in the skull bone. Skull bone is cartilages. Even vertebral column also cartilages. That's why these are what we can call cartilageous fishes anta karitara. ಅದಕ್ಕೆ chondrichthyes ಅಂದ್ರೆ cartilage fishes. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಪ್ಲಿಯಬಲ್. ವಿಚ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಲಿಯಬಲ್? ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಪ್ಲಿಯಬಲ್. ಪ್ಲಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಅವರ್ ಇಯರ್ ಪಿನ್ನ, ಅವರ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಟಿಶ್ಯೂ? ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ಟೀಸ್ ರಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಫಿಶಸ್ ರಾ? ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್. Mainly their endoskeleton is bony. Okay, but which one is generally we are eating? Which one is generally eating? Osteichthyes members. Correct? Rohu abodu, katla abodu, katla, rohu, ivella osteichthyes members andre bony fishes. Understood? Their vertebral column is bony. Plus cranium also completely bony. Bony. Which one is present? Cranium and vertebral column. Vertebral column andre meaning ena? Backbone is completely okay. So and chondrichthyes are exclusively which one? Marine. Exclusively marine. It is completely exclusively marine. Andre marine andre sea water nalli matra irutte. And these are found in yes, both marine and marine nalli irutte some animals and some are both marine and fresh water nalli also. Okay na, because questions henge kodtare andre okay, in the following character chondrichthyes are differ from osteichthyes. In the following character chondrichthyes are differ from osteichthyes. That's why you should remember the differences between the chondrichthyes and osteichthyes. You can easily find out what the difference. Clear students? That's why only I'm giving the difference. The third one, chondrichthyes. Chondrichthyes nalli, come on. What about the mouth? Mouth is ventrala, dorsala. Ventral mouth is present. This is important students. Ventral mouth is present. But here which mouth is present? Dorsal mouth anta matra helbedi. Which type of mouth? Terminal mouth is present. Terminal mouth. Later I can explain with the help of diagram. Okay na? So ventral mouth is there and their terminal mouth is there. That is you should remember students. Plus body covered by one special scales are there. What is the name? Placoid scales. Placoid scales are present. Placoid scales, but idರಲ್ಲಿ which scales are present? Cycloid and ctenoid scales are present. Cycloid and ctenoid scales are present. ಏನು ಸರ್ placoid scales ಅಂದ್ರೇನು? Cycloid, ctenoid ಅಂದ್ರೇನು? Placoid scales ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಇದು placoid scales ಅಂತ ಕರೀತಾರ. Placoid scales meaning ಏನಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ದ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಪೈನಿ ಲೈಕ್ ಟೂತ್. Placoid scales ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೈನಿ ಟೂತ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ಪೈನಿ ಟೂತ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಟೂತ್ ಸ್ಪೈನಿ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ placoid scales. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಸ್ ಫಿಶಸ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಈ placoid scales ಆದಿರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ placoid scales ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಈಗ ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ದ ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಈ ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿನೋ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ comb like. This about is it? Comb like teeth anta karitara. Comb like teeth appearance we can observe that one. Nodi comb tara irutte, mainly projection. The projection is complete looks like it a comb like teeth like structure, that is called ctenoid scales. Got the clarity students? The placoid scales are the cycloid and ctenoid scales. Again next,
In the chondrichthyes, what is the another character features of this one chondrichthyes andre? How many pairs of the gills are present here? How many pairs? 7 pairs or 5 to 7 pairs of gills are present of gills, particularly 4 pairs of gills are present. 4 pairs of gills. Okay, next one, operculum absent. Operculum is absent. Remember students, what is meant by operculum? Yes, it is a protective layer. Okay, now protective layer of gills. Protective layer of gills is what we can call operculum. But here operculum is absent. Operculum is absent. Present. Operculum is present around the gills. Protective layer. That is called operculum anta kiritam. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಫಿಶಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಫಿಶಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 or 4 days ಬ್ಯಾಕ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ದ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು, ಹೀಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೆರೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾತು ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಂಬಾರ್ದು, ಕಾರಣದಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. How we can test that one? First of all, ಆ ಫಿಶ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದು 4 days or 3 days ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಸ್, ಅದು ಫ್ರೀ. ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಗಿಲ್ಸ್ ಕಲರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಓಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಗಿಲ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಅದು ಏನೋ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಇವೆರಡು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆ ಕ್ಯಾಚ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಓಕೆ ನಾ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆ ಕ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ operculum ಕೆಳಗಡೆನೆ which one is present? Gills are present. So that's why gills are protected by which one? Operculum here. But operculum is absent in the chondrichthyes, students. Okay, next one. In the chondrichthyes, other means what? Okay, na? Chondrichthyes members are ureotelic animals. Ureotelic animals. Vitara, urea. And this one is called ammonotelic animals. Ammonotelic animals. These are called ammonotelic animals. Yes, good. Air bladder. Air bladder is absent. ಅದಕ್ಕೆ any depth of the water also, without sink they can completely swim. But here air bladder is present. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೀಸ್ ಮೆಂಬರ್. ಸಪೋಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕರ್ಕೊಂಬತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಬಾ ವೇಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ ಬಯಾನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಬಯಾನ್ಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಂಡ್ ಆರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Understood? Okay, now near to surface level only it is present. Why? Because air bladder is giving the buoyancy, but air bladder is absent. Adike without sinking and they can go any depth. Understood? That is very very important. Idra chondrichthyes, ostricthyes. Inga other differences also there. Chondrichthyes, ostricthyes andre mainly caudal fin. Caudal fin is completely heterocircle. Heterocircle caudal fin is present. Caudal fin is heterocircle. But ಇದರಲ್ಲಿ homocircle caudal fin is present. ಏನು ಸರ್ caudal fin? caudal ಅಂದ್ರಿಂದ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟೈಲ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು caudal fin. caudal fin ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಟ್ರೋಸರ್ಕಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ caudal fin ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ caudal fin. caudal ಅಂದ್ರಿಂದ ಟೈಲ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಫಿನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ caudal fin. ಆ caudal fin ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆಟ್ರೋ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಹೋಮೋಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಹೋಮೋಸರ್ಕಲ್ caudal fin, ಹೆಟ್ರೋಸರ್ಕಲ್.
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಸರ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಪ್ಯುಲೇಟರಿ ಆರ್ಗಾನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್ ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಜನರಲಿ ಅಕರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಎಗ್ಸ್ ವಾಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಓಕೆನಾ? ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇದು oviparous animals. Which one is oviparous animals? These members are oviparous animals. Idura differences are there between that one, the Osteichthyes and Chondrichthyes. So with the help of diagram, I can explain in the Chondrichthyes, Osteichthyes main characters. Okay? Before that, once again I can review. Okay? If cartilage fishes, idu bony fishes. Cartilage fishes majority present in the marine, but it is present in both marine and fresh water. Correcta? Andre ಕೆಲವೊಂದು marine ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು fresh water ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Ventral side mouth ಇದು very important students. Ventral side mouth is there, plus mouth is contain the jaw. ಈ jaw ಮೇಲೆ teeth are present, but ಅದು real teeth ಅಲ್ಲ, modified which scales? Placoid scales. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಾರ್ಕ್ ಫಿಶ್ ಬಾಯಿ ನೋಡುವಾಗ ಓಕೆನಾ, ಅದು ಮೇಲೆ ಟೀತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಡ್ ಟೀತ್, ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಡ್ ಟೀತ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಡ್ ಟೀತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಡೇಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೋ, ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೇನಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಪ್ರೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟೀತ್ ಆರ್ ದೇ ಹಾವ್. ಈ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟೀತ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆನಾ, ಜಾ ಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? highly developed jaw mele, which one is present? Teeth are present, but teeth are the modified which scales? It's important students. Modified placoid scales se teeth agi convert agi chondrichthyes nalli irutte, adike it is called more predaceous anta karita. ಈಗ next one, idralli matra, okay, which type of scales are present? Cycloid and ctenoid scales. Are you observing that one? ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋವಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೋ ಕೋಮ್ ಲೈಕ್ ಟೀತ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಕೋಮ್ ಲೈಕ್ ಟೀತ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಟೀತ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. 5 to 7 pairs of gills, but ಇದರಲ್ಲಿ 4 pairs of gills only present students. ಮತ್ತು ಆ gills are not covered by any operculum, but gills are covered that one, which one? Operculum. So operculum is present here, operculum is absent here. Understood students? What is meant by operculum? Protective layer. Here ureotelic animals, ಇದು amonotelic animals ಅಂತ ಕರೀತೀರ. Amonotelic animals. Ammonia is excretory. ಓಕೆನಾ, excretory product of the Osteichthyes, but urea is a excretory product of the which one? Chondrichthyes ಅಂದರೆ cartilage fishes. ಓಕೆನಾ, that is called ureotelic animals. Ureotelic, even human beings also ureotelic animals. You already know. Air bladder is absent here, air bladder is present. ಅದಕ್ಕೆ any depth of the water, ಓಕೆನಾ, any depth of the pond or any depth of the sea water, come on, who will go without sink? Chondrichthyes, but not Osteichthyes. Why? Because air bladder is giving the buoyancy. ಈಗ heterocercal caudal fin. Caudal fin is heterocercal, but ಇದರಲ್ಲಿ which type of? Homocercal caudal fin is present, and pelvic fin bears that one, the which one? Claspers. Claspers are nothing but in the copulatory organ. It looks like a penis of the male, okay na? So that is, but ಇದರಲ್ಲಿ claspers are absent. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ claspers are present which fin ಅಂತನೂ ಕೇಳ್ಬೋದ್ರಾ? ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ NCERT ನಲ್ಲಿ ಕಮಾರ, claspers are present in the which fin? Pelvic fin ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ, caudal pelvic fin ನಲ್ಲಿ claspers are present. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ viviparous. They are giving the birth to young ones. But oviparous mean, ಓಕೆನಾ, oviparous means, ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ oviparous ಇರ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ Osteichthyes. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
when we have to see that one, hippocampus. Okay na, sea horse anta karitira. Sea horse is comes under which category? Osteichthyesera, sea horse. But adu viviparous. They are giving the birth to young ones only directly. Small sea horse barutara. Sea horse anta ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ? ಕುದುರೆ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತನ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡೈ ಮಾಡಿ ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ನೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೀಕ್. ಆ ಬೀಕ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ನೌಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್. SNOUT ಸ್ನೌಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಸರಿ ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್ ಏನು ಓಕೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಶಾರ್ಕ್ ಫಿಶ್ ಗೊತ್ತಾರ? ಶಾರ್ಕ್ ಫಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆಂಟ್ರಲ್ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, so this is plus backside bend teeth are present like this one. Backside bend teeth are present. Okay, and here this is about the dorsal fin anta karitara. Here also one more fin is there. This is called the as pectoral fin anta karitara. Pectoral fin anta karitara. Idu barta ide generally shark fish barta ide anta how we can see means igo ee part outside irutte. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಡಾರ್ಸಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡಾರ್ಸಲ್ ಫಿನ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಇದೂ ಡಾರ್ಸಲ್ ಫಿನ್ನೇ, ಬಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಫಿನ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಫಿನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್, ಈಗ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಇದು ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಫಿನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಫಿನ್. ಈಗ ಇದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪ್ಯುಲೇಟರಿ ಆರ್ಗಾನ್ ಓವರ್ ದ ನೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್, ನಾಟ್ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಫಿನ್. ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೈಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಏನಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಲ್ ಫಿನ್. ಈ ತರಹ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ. ಇಸಿರಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಮೌತ್. ವೆಂಟ್ರಲ್ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗಿಲ್ಸ್. ಗಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇ. No operculum. Plus body ಮೇಲೆ come on, which scales are present? Placoid scales are present. ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ placoid scales ಅಂದ್ರೆ ಏನು? spiny tooth like structure, that is called placoid scales are present. Clear students? ಇದು one of the chondrichthyes. Best example is called which one? Scoliodon ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Don Scoliodon. Okay, yes, some other examples. So what is the example for chondrichthyes? Chondrichthyes example ಏನಂದ್ರೆ yes, first of all Scoliodon. Scoliodon ಅಂದ್ರೆ ಏನು? which fish? Dog fish. ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಡಾಗ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? No, the smell is completely, the smell is, they can find out that one the smell like a dog. ಗೊತ್ತಾರ 3 kilometers away ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ನಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 3 kilometers away ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೋಬ್ಸ್. ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ತಾನೆ, ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಾಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಗ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಾಗ್ ಫಿಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಕರೋಡಾನ್. ಕಾರ್ಕರೋಡಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾನ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಕರೋಡಾನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈಟ್. ಓಕೆನಾ? ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಶಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ವೈಟ್ ಶಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ರ, ಎರಡು ಡಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಕರೋಡಾನ್, ಒಬ್ಬರು ಸ್ಕೋಲಿಯೋಡಾನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾರ್ಪಿಡೋ. ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಅಂದ್ರಿಂದ
Electric ray, very very important. Electric ray, electric organs are there. They can produce electricity. It causes unconscious to the prey, and they cause the scared of the predator also. Predator gonu bhaya madusthe ee torpedo. It is having how many electric organs? Do you know? 2 electric organs are there. These 2 electric organs, they can produce the electricity. Our electricity is completely give the protection to them, plus it is also cause that one the killing of the prey. Prey ni kill madakenu. Okay, torpedo. Again next one, stingray anta yavudani karitira? Trigon. Trigon is called stingray anta karitira. Stingray. Next one, priestess. This important. Sawfish. Priestess is sawfish. Sawfish is a true fish? It is not a true fish. Ure ivella fish ra ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸಾಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಸಾಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ಬೀಕ್ ಮೇಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಓಕೆನಾ, ಮೌತ್ ಮೇಲೆ ಸೋ ಮನಿ ಓಕೆನಾ ಸೆರ್ರೇಟ್ ತರಹ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಸಾಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಫಿಶೇ, ರಿಯಲ್ ಫಿಶೇ. ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಫಿಶ್. Jellyfish is not true fish, but sawfish is a true fish. Silverfish? Illa, silverfish is not a true fish. Silverfish is a arthropoda. Books nalli iruttappa, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ books ಹಂಗೆ we can preserve for 1-2 years ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ books ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ಥರ ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮೊರಾಲೆಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫಿಶ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪಾಡ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫಿಶ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪಾಡ್. ಆಯ್ತರಾ? ಸೊ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಹಾರಾಜ ಆಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಯುವರಾಜ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಶಸ್ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಾ ಫಿಶ್ ಮಾತ್ರ ರಿಯಲ್ ಫಿಶರ. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸಾ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಫಿಶ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ತೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಜುನ್, ಎಸ್, ಈ ಆಸ್ಟಿಕ್ತೀಸ್ ನಾವು one fish diagram I am drawing. You see, no? This is about the caudal fin. ನೋಡಿ, caudal fin equal ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ it is called homocircular, heterocircular, homocircular. Okay, next one. Go here, this is called the man's operculum ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಇದೆ operculum. Plus, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, this mouth is called terminal mouth. It is not dorsal mouth ಅಲ್ಲ, ಇದು terminal mouth ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is called terminal mouth. This is called terminal mouth. Okay, na? Operculum is present. Come on, below the operculum, how many pairs of the? Yes, 4 pairs. Here 4 is there. That side also 4 is there. So that's why totally 4 pairs of the gills are present inside the operculum. Okay. Okay. Next one. This is about the scales. Totally, what type of scales are present? Either cycloid or ctenoid scales are commonly present. ಈಗ ಫಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ಫಿನ್, ಇವೆರಡು ಡಾರ್ಸಲ್ ಫಿನ್ಸ್ ಅರ. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾರ್ಸಲ್ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಈಗ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಫಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿನ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಫಿನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಟೇಲ್ ರೀಜನ್, ಕಮಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನ್? ಏನಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ತರಹ. So this is about the pectoral fin, pelvic fin and anal fin. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. What is the name of this fin? Caudal fin. Caudal fin. Clear students? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ತೀಸ್. ಈಗ ಆಸ್ಟಿಕ್ತೀಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆಸ್ಟಿಕ್ತೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆಸ್ಟಿಕ್ತೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನೇಮ್ ಔಟ್ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ತೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಹಿಪ್ಪೋಪೊಟಮಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾರ? ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ. ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಿಗ್ಡಾಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಮೋಷನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇವೆಲ್ಲ
ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ. ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಸೀ ಹಾರ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಇದು ಮೆರೈನ್ ಫಿಶಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಸೋ ದೇರಾ ಎಕ್ಸೋಸೀಟಸ್. ಗೊತ್ತಾರ? ಎಕ್ಸೋಸೀಟಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಫಿಶ್? ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಥರ ಗ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಫಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಫಿನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಫಿನ್ನ, ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಫಿನ್ನ, ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ನ. ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಫಿನ್ನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಫಿನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡಿ ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್. ಎಸ್, ಎಕ್ಸೋಸೀಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಫಿನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಪ್ಪೋಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಹಿಪ್ಪೋಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ನೌಟ್. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ನೌಟ್. ದಿ ಸ್ನೌಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ನೌಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಈ ಸ್ನೌಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಯಾರ ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇಲಾ ಫೀಮೇಲಾ? ಮೇಲ್. I already said after the fertilization is occur inside the female body only. Inside the female body only fertilization is occurs. Eggs also produced by female only. So female, male after the copulation, okay na? So fertilization ಆಗುತ್ತೆ. ಈ fertilized eggs they can shift it to male only. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನೇ ಅಂತ they can send into that one the brood pouch. ಈ ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ಅಡಲ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಬೇಬೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ಸ್ನೌಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಹಾರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೌಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಏನು ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್. ಇದು ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಈ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಶಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್. ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಪೋಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಶಾ ಆಂಫಿಬಿಯನಾ? ಫಿಶೇರಾ. ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ. ಸೊ ಹಿಪ್ಪೋಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಸೀಟಸ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ ಫಿಶಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ. ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇದು ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ರೋಹು ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ರೋಹು ಅಂದ್ರೇನ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಲೇಬಿಯೋನೇ ರೋಹು ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಲೇಬಿಯೋ ರೋಹಿತ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ರೋಹು. ಈಗ ಕಾಟ್ಲಾ. ಎಸ್, ಕಾಟ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕಾಟ್ಲಾ. ಜನರಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಫಿಶಸ್ ಇವೇರಾ? ಲೇಬಿಯೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಟ್ಲಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಜನರಲಿ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ some of the fishes. Come on, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಬೆಟ್ಟ. ಮಹಾದೇವ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟ. ಏನು ಬೆಟ್ಟ? ಆ ಬೆಟ್ಟ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನೋ? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಬೆಟ್ಟ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೀರೋಫಿಲಮ್. ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಚ್ ಒನ್? ಏಂಜಲ್ ಫಿಶ್. ಏಂಜಿಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ಟೀರೋಫಿಲಮ್, ಬೆಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಸೋ ದೇರ ಕ್ಲಾರಿಯಸ್, ಮಗೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಾರಿಯಸ್, ಸಾರಿ. ಎಸ್, ಇದು ನಾವು ಅಕ್ವೇರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಸಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಬೆಳೆಸಿದಂದರೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಫಿಶ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುತ್ತೀರ. ಇದು ಪ್ರಿಡೇಷಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಕ್ಲಾರಿಯಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಯಸ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನ್ರ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್. ಕ್ಲಾರಿಯಸ್ ಗೈರಿಪೈನಸ್ ಅಂತ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಲಾರಿಯಸ್ ಗೈರಿಪೈನಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಯಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಗೂರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ.
ಕ್ಲಿಯರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಡಾನ್, ಕಾರ್ಕರೋಡಾನ್, ಟಾರ್ಪಿಡೋ, ಟ್ರೈಗಾನ್, ಪ್ರಿಸ್ಟಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇ? ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇ. ಕಮಾಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಈಗ ಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇ ಅಂತ ಟ್ರೈಗಾನ್ ಕರೀತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಪೋಸ್ಟಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಿಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಪ್ರೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರೇಸ್ನಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಆ ಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಶ್? ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರೈಗಾನ್. ಬಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಮಾತ್ರ, ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಓಕೆನಾ? ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾರ್ಪಿಡೋ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾರ್ಪಿಡೋ. ಈಗ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಾ, ಇದು ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಈಗ ಆಸ್ಟಿಕ್ ಥೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಫಿಶಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಸಿಟಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೆರೈನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಿಶ್. ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಬಿಯೋ, ಕಾಟ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಯಸ್. ಈಗ ಅಕ್ವೇರಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್? ಬೆಟ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀರೋಫಿಲಾ. ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರಿಂದ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀರೋಫಿಲಮ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ಏಂಜಿಲ್ ಫಿಶ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಫಿಶಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅವರ್. ಫಿಶಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. The meaning of amphibians you already know. Amphi means what? Both ಅಂತ ಅರ್ಥ. Bians ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Life ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ they can live both on land and water, or terrestrial and aquatic habitat. In both habitat they can survive. That's why it is called amphibians ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? Clear? The amphibians characters, general characters we can discuss. Amphibians main body is completely divided into 2 major parts are there, that is called head and trunk. Even which one also present? Tail also present, but it is absent in, yes, okay na, absent in frog. Tail is absent in frog. There majority head and trunk only present. Tail also irutte, but some of the amphibians only having the tail. Best example is called frog. Frog nalli tail is not present. But salamanders, NPTR students, salamanders anta kelidira? Salamanders are belongs to amphibians. Amphibians anta takshana only frogs matra nenepirutte, but salamanders also you have to remember students. Okay, salamanders nalli which one is there? Tail is there, head, trunk, tail, and 3 parts are there. But salamanders bittu mikkidella nalli matra head and trunk only present. Next one, body devoid of scales. Very important. Devoid means what? Absent. Devoid of scales. Scales are not present, students. Scales are not present on the skin, but moist ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, moist skin is commonly present. Moist skin, ಅದಕ್ಕೆ skin perform the which one? Respiration. Such type of respiration is what we can call cutaneous respiration. So cutaneous respiration we can observe in the amphibians. Okay, but ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಈಗ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್, ಮೇನ್ಲಿ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್. ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರ, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಐಲಿಡ್ಸ್. ಐಲಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್.
ಐಲಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಂಪಾನಮ್. ಈ ಟಿಂಪಾನಮ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಸ್, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್? ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ear is absent, students. External ear is absent in the amphibians. Okay, then we can go for limbs ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. How many pairs of limbs are there? Yes, 2 pairs of limbs are there. 2 pairs of limbs are there. ಅದರಲ್ಲಿ 4 limbs and hind limbs. 4 limbs and hind limbs. Remember students, 4 limbs ನಲ್ಲಿ how many digits are there? 4 digits are there. ಅಂದರೆ 4 toes are present ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಹಿಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 digits are there. ಇದನ್ನು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. 4 ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ 4 digits ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹಿಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ 5 digits ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? Yes, nails type is not at all present. There is no nails. Limbs are present, digits also present, but digits ends nalli matra horny. Which one? Scales are not present or horny. Claws are not present. Claws, CLASS, claws andre gottane? Yes, our claws matra we can't observe in the amphibians. Claws we can observe mainly in reptiles and aves. Reptiles, aves nalli matra claws we can observe. Idra, okay, head and limbs. But limbs are present in the head region or trunk region? Head region or trunk region? Limbs are present trunk region. Head region ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರಲ್ಲ. ಅದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಂಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ 2 pairs of the limbs are present, students. Come on, speak out common characters. How many chamber heart is present? 3 chamber heart is present. ಓಕೆನಾ? ಈ 3 chamber heart ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ how many auricles, how many ventricle? Yes, okay, now what type of circulatory system? Incomplete double circulation, remember. Okay, 2 auricles are there, 1 ventricle. But ventricle nalli both oxygenated and deoxygenated blood both are mixing is occurs. Mixed blood will be transported to our body, frog body. Okay, now that's why it is called incomplete double circulation. Incomplete double circulation, very very important. Okay, now incomplete double circulation. Okay, next one, these are called poikilotherms. Meaning ఏంటా poikilotherms? Yes, cold-blooded animals. And one more thing ra, here blood is present, but blood is red color ra, andre RBC also present, but RBC is nucleated ra, enucleated ra? Nucleated RBC ra. Nucleated RBC is commonly present. So RBC is generally round shape ra. Round shape irutte. Nammalli biconcave shape alva, idralli biconvex shape ಇದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. RBC nucleated RBC is present, but RBC round shape ಆಗಿದೆ, biconvex. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಮ್ಮೇಲಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ RBC ಕಂಟೈನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅದು ಏವ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ RBC. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಮಾ ಈ 2 ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ RBC ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ RBC is present. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ poikilothermic. Sexes are separate or bisexual? Separate sex. Okay, na? Males and females are completely separate. And what type of fertilization? External fertilization. This is important, students. External fertilization. You get direct or indirect development? Indirect development. Indirect DVPT is present. DVPT is development. Indirect development and the larva is compulsory. What is the larva of the frog? Tadpole larva. But salamanders ke larva iruttara, adi axolotl larva anta karitara. Okay na? Axolotl larva. We can observe in salamanders. Salamanders nalli axolotl larva is present, students. Very very important. Axolotl larva. Ade Ammocetus larva is present in Cyclostomata. Petromyzon mixine. Nenpidiya students? Petromyzon common name ಏನಪ್ಪ? What is the petromyzon? Lamprey ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಮಿಕ್ಸಿನ್ಗೆ
ಪಿಗ್ಸಿನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಗ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ frog diagram I am drawing now. Okay na? So this is about the frog. So okay, is about the frog. Okay students, okay. Note, ಇದರಲ್ಲಿ 4 digits are there, but ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 5 digits. 1, 2, 3, 4, 5. 5 digits are present in this one. So ಇದರ 4 limbs, ಇದು hind limbs. Remember students, 4 limbs and hind limbs are there. 4 limbs ನಲ್ಲಿ 4 digits. Okay. But how we can find out male frog and female frog? Male frog is showing or completely giving that one the sound. Okay na? Vocal sound. Vocal cords are present in the male frog. Adike mainly in the which season? Rainy season appa. Rainy season only frogs they are making the sound. Why they are making the sound? ಮಳೆ ಸೀಸನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಸೀಸನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತು ಫ್ರಾಗ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ shouting or croak, ಓಕೆನಾ? ಕ್ರಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಾಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ? ಫ್ರಾಗ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫ್ರಾಗ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಒನ್ ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್. ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನಂದರು? ಎಸ್, ಕಾಪುಲೇಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ 4 limb. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪುಲೇಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕಾಪುಲೇಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್, or it is also called amplexusory pad ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Copulatory pad or amplexusory pad is we can observe in the male frog. Plus ಗೊತ್ತಾ, between the digits and okay, skin also folding is there. What is the name of that skin folding? Web ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Yes, web foot ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, or web feet ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Webbed feet also present. It is also helpful for what? Swimming ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಈಗ next one, near to the eye. I already said, what is the name of this one? Tympanum is represents what? Yes, ear ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇದು present near to the eyes. Plus eyes are slightly protruding, plus eyes are covered by which one? Eyes are completely covered by lids. Eyelids also present, but eyelashes are not present that one. Ashte. So these are about the some character features of the amphibians. Once again, amphibians. So amphibians body divided into 2 parts, majoritarily head and trunk, and tail also present, but frog nalli it is not present. Next, body is not contain that one the scales, but moisture skin is there. Adike breathing is occurs by skin. Adike respiration ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಬೇಕರ. Respiration is mainly by 3 types. 3 types of respiration is there. Speak out students. First of all, skin respiration, lungs respiration, and gills are not present in adult, only larva. Okay na? Gills are present, but larva stage nalli matra gills are present. Okay, next one, buccopharyngeal cavity, buccopharyngeal cavity also there. It is also helpful for what? Respiration ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ buccopharyngeal cavity. A frog is having the neck region. Neck is present in the frog? No neck. Head directly contact with that one the trunk. There is no neck. Adike oral cavity and pharynx both are combined with each other and they will form a cavity. What is the name? Buccopharyngeal cavity. ಈ buccopharyngeal cavity inner lining layer also helpful for exchange of gases. Okay, lungs are helpful for exchange of gases. Skin is also there. Gills present in the larva stage and buccopharyngeal cavity also present. Got the clarity students? Okay na? So method 2 pairs of limbs are there, 4 limbs and hind limbs. 4 limbs nalli 4 digits, hind limbs nalli 5 digits are present.
3-chamber heart, poikilothermic and external fertilization is present in direct development. Axolotl larva we can observe in which one? Salamanders. ಈ ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೋಟರ್ ಲಾರ್ವಾ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಅಂಬಿ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂಬಿ. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಸರ್ ಈ ಅಂಬಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಅಂಬಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೈಗರ್ ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೈಗರ್ ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಆಂಬಿಸ್ಟೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಅಲ್ಲ ಆಂಬಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಈ ಆಂಬಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೋಟಲ್ ಲಾರ್ವಾ ಇದೆ. ಈ ಲಾರ್ವಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದರ. ಲಾರ್ವಾ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀರ. ಮೆಟಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾರ್ವಾ ಅಡಲ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ಅಯೋಡಿನ್. ಅಯೋಡಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್? Which gland? Thyroid gland. Correct? Thyroid gland is very helpful for metamorphosis. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ವಾ ಬಿಕಮ್ ಲಾರ್ವಾನೇರ. ಲಾರ್ವಾ is not changed into the adult. But ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ if they want to continue their life months, they will perform the reproduction. So larva also perform the reproduction. Mainly axolotl larva. This phenomenon is called pedogenesis. Pedogenesis ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Very very important students. Pedogenesis. Important. Larva performs sexual reproduction. This phenomenon is called pedogenesis. Next, adult also get that one the larva character sometimes. Adults also retains. Okay. So retention of larva characters. Larva characters in adults. Adults ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು larva character ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Means what express ಆಗುತ್ತೆ. This is called neoteny ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಯೋಟಿನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪಿಡೋಜೆನೆಸಿಸ್, ನಿಯೋಟಿನಿ. ಪಿಡೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾರ್ವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. performs sexual reproduction. Actually larva is not having the actually sex organs that does not possess, but ee larva nalli sex organs also present. ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾರ್ವಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಲಾರ್ವಾ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾರ್ವಾ. ಆ ಫಿನಮಿನಾನ್ಗೆ ಪಿಡೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಪ್ಲಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಲಾರ್ವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ನಿಯೋಟಿನಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಾನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಡಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಡಿಗ್ಗೋಜೆನಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಡಿಗ್ಗೋಜೆನಿ ಆರ್ ಡೈಗೋಜೆನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡೈ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂದರೆ ಲಾರ್ವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ಗೋಜೆನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಡಿಗ್ಗೋಜೆನಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸ್. ಯಾವ ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ? ಆಂಫಿಬ್ಲಾಸ್ಟಾ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ವಿಚ್ ಒನ್? ಆಂಫಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೈಗರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೈಗರ್ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೈಗರ್ ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೋಟಲ್ ಲಾರ್ವಾ ಇಸ್ ದೇರ್. ಈ ಲಾರ್ವಾನಲ್ಲಿ ಪಿಡೋಜೆನೆಸಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಯೋಟಿನಿ. ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ classification of amphibians. Amphibians divide into 3 classes. 3 super classes. Already amphibian class. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಿ ಮತ್ತೆ they are divided into that from the different orders ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 orders are there. The first one is called Apoda. Second one is called Urodila, Anura ಅಂತ 3 orders ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Apoda. A means what? Absent. Poda andre enda? Which one? Limbs. No limbs, right? No limbs. Example is very very important. Ichthyophis. It is also called limbless amphibian. Many times repeated, students. Limbless amphibian. Antakshna Ichthyophis. Limbless amphibian, that is called Ichthyophis. Gottara, more parental care is there.
more parental care, and plus girdle also present in the body. Girdle also present in the body. Idra ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ನೇಕ್ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರ, ಬಟ್ ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಗ್ಸ್ನಿ ಇಂಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ನೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ನೇಕ್. ಅದೇ ಇಕ್ತಿಯೋಫಿಸ್. ಈ ಎಕ್ತಿಯೋಫಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಲಿಮ್ಸ್, ನೋ ಲಿಮ್ಸ್ ರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬ್ಲೆಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಕ್ತಿಯೋಫಿಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಕ್ತಿಯೋಫಿಸ್. ಈ ಇಕ್ತಿಯೋಫಿಸ್ ಈಸ್ showing more parental care. Why? Because they are completely incubating that one the eggs ni incubate ಮಾಡೋಕ್ಕೆ capacity there. Plus girdle also present in their body, girdle. So that is called pectoral girdle, pelvic girdle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಈ girdle is present also in the body. ಇದು ichthyophis ಗೆ speciality. ಈಗ next one Urodela. Uro means what is meant by urochordata? tail ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? So that's why tail amphibians ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ two tail amphibians. Best example is called salamanders. Salamanders is example for Urodela. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೇನ್ಲಿ ಆಂಬಿಸ್ಟೋಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಲಮಾಂಡರ್ ಇಸ್ ದೇರಾ, ಆಂಬಿಸ್ಟೋಮಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೈಗರ್. ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಲಾರ್ವಾ ಇಸ್ ದೇರಾ? ಆಕ್ಸಲೋಟಲ್ ಲಾರ್ವಾ ಇಸ್ ದೇ. ಬಟ್ ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಟೈಲ್ ಇಸ್ ದೇರಾ, ಟೈಲ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲಮಾಂಡರ್ಸೇ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ. A means what? Absent. Neura andre enda tail. Correct? So this is called tailless. Tailless amphibians. Tailless amphibians are belongs to which division? Which order anta kelbodra? Yavadu order? A neura. Best example in frog. Ee frog nalli different types are there. First of all, bifo. Bifo andre enda? That is called toads anta kelitara. Bifo andre toads. Mane surrounding irutalva igo ivera. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವೇ ಬಿಫೋ ಆರ್ ಟೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾನಾ ಟೈಗ್ರೀನಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಈಗ ಇದು ಜನರಲಿ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರಾನಾ ಟೈಗ್ರೀನಾ ಫ್ರಾಗ್, ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಓಕೆ, ರಾನಾ ಟೈಗ್ರೀನಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರಾ. ಹೀಲಾ ಅಲ್ಲ, ಹೈಲಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಹೈಲಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೀ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರೀ ಫ್ರಾಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಯೂರಾ, ಬಟ್ ಎನ್ಯೂರಾ ಇಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೈಲ್. ಇದರ ಟೈಲ್ಲೆಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬುಫ್ಯೋ, ರಾನಾ, ಹೈಲಾ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Understood, students? Okay, so tree frog, it's also showing camouflage also we can observe in this. Okay, Rana tigrina, bifo, hyla, it is the best example for Anura. Okay, so idra Apoda, Urodela, Anura. Apoda anta takshana limbs illa andre ichthyophis. Urodela, uro andre tail. Okay na? Yes, okay na. Tail amphibians, salamanders nalli matra tail irutte. Anura, tailless amphibians. Example is this. So nodi, amphibians also complete finish madidvi, amphibians with examples. What are the examples in textbook? All are completely finished. ಈಗ amphibians complete ಆಮೇಲೆ we have to go for reptiles. Reptiles is mammals ಮೂರೇ ಇದೀಗ.